to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in 할렐루야, 우리 작은 제자 친구들 사랑하고 축복합니다. 우리 주변 가족들에게도 또 우리 형제들에게도 한번 인사해 볼까요? 사랑하고 축복합니다. 사랑하고 축복합니다. I love you and bless you. I love you and bless you. 자, 우리 친구들 지난 한 주간도 말씀 안에 성령 안에 건강하게 잘 지냈나요? 우리 친구들 어제가 무슨 날이었더라? Yes, yesterday was the Hallelujah night. Yay! 우리 친구들 어제 교회에 와서 멋진 자동차도 보고 달달한 캔디도 받고 또 오랜만에 선생님들도 만나는 정말 즐겁고 신나는 시간 보냈죠. 혹시 어제 오지 못한 친구들은 사진으로라도 함께 기쁨을 나눴으면 좋겠어요. 우리 친구들은 어떤 자동차가 제일 멋있었어요? 전도사님은 커다란 요나 물고기도 멋있었고요. 또 호박이랑 허수아비로 장식한 가을 풍경도 멋있었어요. 그런데 무엇보다도 이렇게 우리 친구들을 만나고 나니까 정말 하루빨리 교회에 함께 모여서 예배드리고 싶어요. 우리 그날이 속히 오기를 바라면서 오늘도 감사한 마음으로 하나님 앞에 예배드리겠습니다. 자, 이제 잠시 마음을 가다듬고 눈을 감아 볼게요. 또 손은 마음에 얹고 손을 가슴에 얹고 눈을 감아 볼게요. 그리고 하나님을 한번 생각해 봐요. 지금 하나님이 우리와 함께 계세요. 우리 친구들 옆에 함께 계세요. 하나님이 우리 친구들이 예배드리는 모습을 보고 계세요. 그런데 그 하나님은 감사한 마음으로 예배드리는 사람을 기뻐하신대요. God is pleased with the worshipers who has a thankful heart. 그래서 우리 눈을 감은 채로 한번 이번 한 주 동안 우리가 감사했던 일 한 가지를 생각해 봤으면 좋겠어요. So now let's close our eyes and think of just one thing that we're really, really thankful to God during last week. 한번 생각해 봐요. 생각났어요? 그럼 우리 친구들의 입술로 한번 고백해 봐요. 하나님, 이것으로 인해서 감사합니다. Lord, I'm very thankful for this. 주님, 어제 할렐루야 나잇으로 인해서 감사합니다. 자, 그럼 이제 감사한 마음으로 우리 함께 예배 드릴게요. 두 눈 감은 채로 전도사님이 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 우리를 선택해 주시고 우리를 이 귀한 예배의 자리에 불러주셔서 정말 감사해요. 우리를 향한 아버지의 귀한 사랑에 감사하는 마음으로 예배드립니다. 예수님, 우리가 한 주간 알고 또 모르고 지은 모든 죄를 고백합니다. 용서해 주세요. 우리 깨끗한 마음으로 주님 앞에 나아가기 원해요. 우리가 드리는 이 예배가 하나님께 향기로운 제사가 되기를 원합니다. 성령님 함께하여 주셔서 우리를 충만히 채워주세요. 감사드리며 이 모든 말씀 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 그럼 우리 친구들 이제 함께 찬양할 텐데요. I want you to remember that God is looking at you right now and God is listening to your praises right now. 우리 이것을 기억하면서 Let's have everybody in this room praise God. 찬양. Let's go. Let's continue praising with all that we have. And let's sing together. We're feeling good today. I'm feeling good, good, good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gotta let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give
There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood, of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Let's give it up to God. 우리 이제 마음을 모아 기도하는 시간입니다. 두 눈 감고 두 손을 모으고 기도드리겠습니다. 사랑과 은혜와 자비의 하나님, 한 주 동안 우리 지켜주신 것을 감사드립니다. 먼저 친구들 중에 몸이 아프거나 마음이 아픈 지체가 있다면 예수님의 보혈의 능력으로 치유시켜 주시고 각 가정마다 예수님의 이름으로 팬데믹 시련을 이겨나갈 수 있게 해옵소서. 그리고 우리가 이 자리에 오기 전에 부모님 말씀에 순종하지 못했던 것, 형제 자매에게 져주지 않았던 것, 그리고 마음속에 부끄러운 죄가 있다면 이 시간 예수님의 피로 깨끗하게 씻어주세요. 예수님 이름의 능력으로 이 모든 죄의 유혹을 이겨내고 승리할 수 있게 해주세요. 하나님께서 너무 사랑하시는 우리 작은 제자 친구들과 전도사님 그리고 선생님들이 모두 이 자리에 모였습니다. 이 자리에 성령님도 초대해드리오니 우리의 예배를 기쁘게 받아주시고 우리가 사랑으로 모두 한마음이 될 수 있게 하여 주시고 전도사님이 말씀을 전하실 때 친구들 마음에 말씀이 들어오지 못하게 하는 사탄을 물리쳐 주세요. 그래서 마음밭에 말씀의 씨앗이 잘 심기고 자라서 성령의 열매를 많이 맺을 수 있도록 기도드립니다. 이 모든 말씀 거룩하신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 친구들 오늘은 신약 성경 New Testament의 에베소서 Ephesians를 통해서 하나님의 말씀을 살펴보려고 해요. 우리 함께 에베소서 1장 22절에서 23절 말씀을 읽겠습니다. 시작! 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 영어 성경도 함께 읽습니다. Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for his church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. 오늘은 예수님은 머리, 교회는 몸이라는 제목으로 하나님의 귀한 말씀을 살펴보겠습니다. 자, 전도사님이 지난주에 이야기했듯이 바울 선생님이 드디어 로마에 도착했어요. Paul finally arrived in Rome. 바울 선생님은 더 많은 사람들에게 예수님을 전하고 싶었기 때문에 로마에 꼭 가고 싶었어요. 그런데 바울 선생님이 로마로 가는 길은 쉽지 않았다고 이야기했지요. 거친 풍랑을 만나서 배에 탄 모든 사람들이 죽을 뻔하기도 했고요. 겨우겨우 도착한 멜리데 섬에서는 뱀에 물려서 죽을 뻔하기도 했어요. 하지만 이 모든 어려움을 딛고 바울 선생님은 드디어 로마에 도착했어요.
안타깝게도 예수님을 전한다는 이유로 죄인이 되었던 바울은 이 로마에서도 어떤 한 집에 갇혀서 지내야 했어요. Because Paul was falsely accused of breaking the law of God, he had to be confined in a house for 2 years. 우리 친구들도 요즘 코로나 때문에 집에 있으니까 너무 답답하죠. 그런데 우리 바울 선생님은 2년이나 그 집에 갇혀 있었대요. 그런데요, 그것에서도 바울 선생님은 그냥 가만히 집에만 있지 않았어요. 많은 사람들이 바울 선생님을 찾아와서 복음을 듣고 예수님을 믿게 되었어요. Many people came to Paul and became the believers of Jesus Christ. 그리고 그곳에서 바울 선생님은 여러 교회들에게 편지를 썼어요. 그 편지 중에 하나가 바로 오늘 우리가 함께 읽은 에베소서, Ephesians예요. 바울 선생님은 에베소서, Ephesians에서 예수님과 교회의 관계를 잘 설명해 주셨어요. In Ephesians, Paul explains the relationship between Jesus and the church. 예수님은 교회의 머리이고요. 교회는 예수님의 몸이에요. Jesus is the head of the church and the church is the body of Jesus Christ. 머리와 몸이 하나로 연결되어 있듯이 예수님과 교회도 서로 연결되어 있어요. 예수님의 몸인 교회는 오직 예수님께 딱 붙어 있을 때만 몸으로서의 소중한 역할을 할 수 있어요. 자, 오늘 말씀 이야기에서 보니까 바울 선생님은 에베소서, Ephesians를 통해서 예수님과 교회에 대해서 이야기해 주고 계세요. 바울 선생님은 예수님은 교회의 머리이시고 교회는 예수님의 몸입니다. 라고 말씀해 주셨어요. Paul said that Jesus is the head of the church and the church is the body of Jesus Christ. 이게 도대체 무슨 이야기일까요? 이 그림처럼 예수님이 이런 모습이 되신다는 뜻일까요? 자, 예수님이 교회의 머리이시고 교회는 예수님의 몸이라는 말을 이해하려면 먼저 교회란 무엇인지를 알아야 해요. 교회는 무엇일까요? What is a church? 자, 우리 친구들은 교회 하면 무엇이 가장 먼저 떠올라요? 우리 아틀란타 연합 장로교회요? 아니면 이런 모습이요? 맞아요. 교회는 우리가 함께 모여서 예배드리는 건물이나 장소를 말해요. The church is a building or a place where we come together and worship together. 그런데요, 사실 교회는 꼭 건물이나 장소만을 의미하지는 않아요. However, the church is not only a building or a place. 생각해 보세요. 교회 건물만 있고 그 안이 텅 비어 있다면 교회 건물이 무슨 소용이 있겠어요? 자, 전도사님이 가르쳐 줄게요. 교회는요, 예수님을 믿는 사람들의 모임이에요. A church is a group of people or an assembly of a people who believe in Jesus Christ. 다시 한번 얘기할게요. 교회는 예수님을 믿는 사람들의 모임이에요. 그러니까 우리 아틀란타 연합 장로교회는 그 건물 때문에 교회가 아니고요. 예수님을 믿는 사람들의 모임이기 때문에 교회예요. 자, 우리 친구들 다 예수님 믿고 있지요. 전도사님과 우리 선생님들도 모두 다 예수님 믿어요. 그럼 우리 모두가 누구예요? 그래요. 우리가 바로 교회예요. We are all the church of God, church of Jesus Christ. 예수님을 믿는 사람들의 모임. 그것이 바로 교회예요. 그러니까요, 건물이 따로 없어도 예수님을 믿고 예수님을 사랑하는 사람들이 모여 있다면 그것이 바로 교회라는 말이에요. 사실 옛날에는 지금 우리가 생각하는 그렇게 뾰족하고 십자가가 있는 그런 모양의 교회들이 없었어요.
그냥 예수님을 믿는 사람들이 누군가의 집에 함께 모여서 하나님의 말씀을 나누고 예배를 드렸어요. 그러면 바로 그곳이 교회가 되는 것이었지요. 왜요? 예수님을 믿는 사람들이 모인 곳이니까요. 자, 그렇다면 이제 다시 에베소서 말씀으로 돌아가 볼게요. 자, 이제 우리가 교회가 무엇인지 알았죠? 그렇다면 예수님이 교회의 머리이시고 교회는 예수님의 몸이라는 말은 무슨 뜻일까요? Then what does it mean that Jesus is the head of the church and the church is the body of Jesus Christ? 예수님은 교회의 머리이시고 교회는 예수님의 몸이라는 말은요. 첫째, 예수님과 교회는 한 몸이다 라는 뜻이에요. Jesus and the church is one body. 자, 우리 친구들 생각해 보세요. 머리와 몸이 떨어져서 살 수 있을까요? 아니요. 그건 불가능해요. 상상도 안 되지요. 예수님이 교회의 머리이시고 교회가 예수님의 몸이라는 말은 예수님과 교회된 우리는 절대로 떨어질 수 없는 사이라는 말이에요. As the head and the body can never be separated, Jesus and the church can never be separated. 교회인 우리는 껌딱지처럼 예수님 옆에 딱 붙어 있어야 해요. 그래야 오직 예수님 곁에 붙어 있어야 우리는 생명을 얻을 수가 있어요. Only through Jesus, we as the church can have life. 둘째로요, 예수님은 교회의 머리시고 교회는 예수님의 몸이다 라는 말은요, 교회인 우리가 예수님의 말씀을 따르고 순종해야 한다는 뜻이에요. Second, the saying that Jesus is the head of the church and the church is the body of Jesus Christ means that we as a church should follow and obey the word of Jesus Christ. 자, 우리 몸에서 머리가 하는 일은 무엇이죠? 역할이 뭐예요? 머리는요, 우리 몸의 각 부분에 무엇을 해야 할지 명령을 내려줘요. The head tells each part of our body what to do. 예를 들어서요, 우리 아까 함께 예니 선생님 따라서 찬양했죠. 우리가 어떻게 찬양했어요? 자, 입으로는 찬양을 부르면서 눈으로는 예니 선생님이 율동하시는 모습을 보고 또 손발을 움직여서 그 율동을 따라했죠. Give it away 이렇게 하면서 그러면서요 동시에 코로는 숨을 쉬고 우리 심장은 또 열심히 몸속에서 뛰고 있었어요. 우리 친구들 중에 이 모든 것을 다 생각하면서 했던 친구, 다음은 눈을 뜨고 다음은 코로 숨을 쉬고 아무도 없죠. 이 모든 일을 우리가 한꺼번에 다 할 수 있었던 건 그래요. 우리 머리가 우리도 모르게 우리 온몸에 명령을 내려줬기 때문이에요. 우리 몸이 잘 움직일 수 있도록 하나하나 명령을 내려줬어요. 이것처럼 우리 예수님은 우리 교회의 머리가 되어주셔서 교회의 각 부분, 그러니까 우리 각 사람과 각 교회에 무엇을 해야 할지 말씀해 주세요. Jesus, who is the head of the church, tells the church what to do so that we as the church can do good works for God. 예수님은 우리가 매일 읽는 성경 말씀을 통해서 또 목사님과 전도사님의 말씀을 통해서 우리에게 말씀해 주세요. 교회인 우리는 예수님의 말씀을 귀 기울여서 듣고 순종해야 해요. 그럴 때 우리는 한 몸으로 하나님의 선한 일을 이루어 갈 수 있어요. 셋째로, 예수님이 교회의 머리이시고 교회가 예수님의 몸이라는 말은 교회된 우리가 한 마음, 한 뜻을 품어야 한다는 말이에요. Third and last, the saying that Jesus is the head of the church and the church is the body of Jesus Christ means that we as a church should be united in one heart and one mind. 사실 한 마음을 품는 건 쉽지 않아요. 우리 모두는 다 각자의 생각을 가지고 있고요. 다 각자 원하는 것이 달라요.
그리고 그것이 사실 하나님께서 우리를 독특하게 창조해 주신 것이죠. 하지만 우리 각 사람이 예수님의 소중한 각 부분이라는 것을 기억할 때 우리는 서로 양보하면서 한 마음을 품을 수가 있어요. 다시 찬양을 예로 들어서요. 온 몸이 다 함께 찬양을 하고 있는데 입이 이렇게 말했다고 생각해 보세요. 아, 난 어제 말을 많이 했더니 입이 너무 아프다. 오늘 찬양은 힘들어서 못하겠어. 너희들끼리 열심히 해. 아니면 다리한테 이렇게 말했다고 생각해 보세요. 야, 다리, 너 왜 이렇게 박자를 못 맞추니? 난 멋지게 율동을 하는데 너 때문에 계속 틀리잖아. 박자가 안 맞잖아. 나 더 이상 너랑 같이 못하겠어. 그러니까 또 귀가 이렇게 말하는 거예요. 난 이 찬양 영 별로더라. 야, 우리 이 찬양 말고 다른 찬양으로 바꾸자. 만약 이런 일이 있다면 온 몸이 다 함께 기쁜 마음으로 찬양할 수 없겠죠. 교회인 우리도 마찬가지예요. 우리가 서로 사랑하지 않고 서로를 blame하거나 서로를 무시한다거나 각자 자신이 원하는 것만 주장한다면 예수님의 몸인 교회도 한 마음을 품을 수가 없어요. 우리 친구들도 교회에 마음에 들지 않거나 또 불편한 친구가 있을 수도 있어요. 하지만 예수님을 사랑하는 마음으로 각 사람을 소중하게 여기고 서로를 위해 양보한다면 우리는 한 마음을 품을 수가 있어요. We can have one heart and one mind only when we love and treat one another as we love and treat the unique part of the body of Jesus Christ. 그리고 이렇게 한 마음을 품을 때 어떤 일이 일어나는지 아나요? 어제 할렐루야 나잇 같은 멋진 일이 일어나요. 온 교회가 한 마음으로 자동차 트렁크를 장식하고 캔디를 준비하고 기쁜 마음으로 사랑을 나누는 그런 멋진 일이 일어나게 돼요. 이렇게 한 마음을 품을 때 우리는 예수님께서 교회에게 주신 특별한 사명, 이웃을 사랑하고 땅 끝까지 이르러 우리 예수님을 전하는 귀한 사명을 감당할 수 있게 되는 거예요. 아멘. When we have one heart and one mind as a church, we can bear the precious commandment of Jesus Christ to love our neighbors and to preach the gospel to the end of the world. Amen. 자, 말씀을 맺습니다. 오늘은 바울 선생님께서 에베소 교회에 보낸 편지인 에베소서, Ephesians에 대해서 살펴봤어요. 바울 선생님은 에베소서에서 예수님과 교회의 관계에 대해서 설명해 주셨죠. 먼저 교회란? 그래요. 교회는 예수님을 믿는 사람들의 모임이었어요. 그리고 예수님은 교회의 머리 되어주시고 교회는 예수님의 몸이라고 했어요. 첫째, 교회된 우리는 오직 머리 대신 예수님께 딱 붙어 있을 때에만 생명, life를 얻을 수 있어요. We as a church can have life only when we stick to Jesus, who is the head of the church. 둘째, 교회된 우리는 머리 대신 예수님의 말씀을 듣고 순종해야 하고요. Second, we as a church should obey the word of Jesus. 마지막으로 교회된 우리는 예수님 안에서 한 마음을 품어야 해요. Lastly, we as a church of Jesus should have in one mind and one heart in Jesus. 그럴 때 우리는 예수님이 교회에게 주신 명령, 이웃을 사랑하고 땅 끝까지 이르러 예수님을 전하라는 그 귀한 명령을 이루어갈 수 있어요. 아멘. 우리 친구들도 오늘 말씀을 기억하면서 예수님의 멋진 교회로 또 아틀란타 연합장로교회의 든든한 일원으로 아름답게 자라가기를 소망하고 축복합니다. 아멘. 우리 함께 두 손 모으고 두 눈 감고 기도드리겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 우리에게 예수님을 믿는 은혜를 허락하시고 우리를 하나님의 귀한 교회로 불러주셔서 감사합니다. 교회의 머리가 되신 예수님의 말씀에 순종하여 한 마음을 품는 귀한 교회 되게 해주세요. 성령님, 우리 친구들에게 충만히 임해 주셔서 우리 친구들이 이웃을 사랑하고
땅 끝까지 이르러 예수님을 전하는 귀한 사명을 감당하는 예수님의 몸된 교회로 성장하게 해주세요. 감사드리며 이 모든 말씀 우리 구주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 나는 알지 못해도 주님 알고 계셔요. 이 모든 것 주의 사랑 안에 있죠. 나는 보지 못해도 주님 보고 계셔요. 이 모든 것 주의 계획 안에 있죠. 주님만을 나 바라봅니다. 그가 나를 인도하시니 주의 길을 난 따라갑니다. 주님의 뜻을 이룰 때까지. 나는 알지 못해도 주님 알고 계셔요. 이 모든 것 주의 사랑 안에 있죠. 나는 보지 못해도 주님 보고 계셔요. 이 모든 것 주의 계획 안에 있죠. 주님만을 나 바라봅니다. 그가 나를 인도하시니 주의 길을 난 따라갑니다. 주님의 뜻을 이룰 때까지. 주님만을 나 바라봅니다. 그가 나를 인도하시니 주의 길을 난 따라갑니다. 주님의 뜻을 이룰 오늘도 하나님께 우리의 생명을 드리는 마음으로 귀한 예물 드립니다. 가정에서도 온라인 헌금으로 함께 해주세요. 함께 두 손 모으고 두 눈 감고 기도드리겠습니다. 참 좋으신 아버지 하나님, 우리의 모든 것을 아시고 우리의 모든 필요를 채우시는 아버지 하나님을 찬양합니다. 하늘의 새와 땅의 들풀까지도 돌보시는 아버지의 사랑에 힘입어 오늘도 감사한 마음으로 예물을 드립니다. 이 예물이 쓰이는 곳마다 아버지의 사랑과 자비가 나타나게 해주세요. 오늘도 우리의 예배를 기뻐 받으시는 주님을 찬양합니다. 이번 한 주도 우리 작은 제자 친구들, 또 가족들, 그리고 우리 선생님들과 함께하여 주셔서 성령의 능력으로 세상에서 승리하는 한 주 살아가게 해주세요. 감사드리며 이 모든 말씀 교회의 머리 되신 우리 구주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 주기도문으로 모든 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 광고 드립니다. 매주 주일 11시 30분부터 유튜브 채널을 통해 KM 유초등부 예배가 드려집니다. KM 유초등부에 등록을 원하시거나 단체 카톡방에 초대를 원하시면 최선영 전도사에게 문의해 주세요.
3, 4, 5학년 친구들은 각 반 담임선생님들의 안내에 따라 줌 성경 공부 모임에 참여해 주세요. 성경 읽기표에 따라 부모님과 함께 매일 성경을 읽어주세요. 자녀들이 예배하는 모습을 사진에 담아 단톡방에 많이 올려주세요. 오늘 설교에는 대한예수교 장로회 총회교육부 GPL 공과 이미지와 Free Bible Images Org의 이미지가 사용되었습니다. 예배 후에 바로 나눔 질문이 이어집니다. 가족과 함께 하나님의 말씀을 기억하는 소중한 시간 보내세요. 모든 예배를 마쳤습니다. 이번 한 주도 말씀 안에서 승리하는 귀한 한 주 되시기를 소망합니다. 곧 각 반 소개와 나눔 질문으로 이어집니다. Hi, my name's Abigail and I'm dressed up as Uma. I'm a fourth grader at Lake Windward. I like to play with my friends and my puppy. And I have an annoying brother. Come on! 안녕, 내 이름은 최교수아야. 내가 좋아하는 건 종이접기이고 빨리 코로나 끝나서 만나길 바래. 안녕하세요. 제 이름은 박진이에요. 저는 가족이 4명이 있어요. 아빠, 엄마, 쌍둥이, 백인이, 하고 저가 있어요. 저 취미는 친구들이랑 노는 거예요. 하고 제일 좋아하는 음식은 한국 음식이에요. 미역국, 된장국, 된장찌개, 미소스 하고 설렁탕 좋아해요.